Very good evening to all my dear viewers. Welcome to my YouTube channel. This is Arun Reddy here. In today's class, I want to discuss about the ratio analysis previous year question paper of Rani Chennamma University, so that I can explain here. Now the question is, from the following statement of assets and liability of Sri Mahant Limited, it is given. Particulars note 2015 is given. So equity and liability information they are supposed to give. First one, shareholders fund, they are given. Share capital is rupees 4,50,000. Reserve and surplus is rupees 1,30,000, and both 5,80,000. And long term borrowing they are given as rupees 1,20,000. And current liability they are given as a short term borrowing 50,000 and trade payable 1,50,000. So current liability is 2 lakh. So the total liability collectively shareholder fund, borrowing and current liability is considered as 9 lakh rupees. Similarly, asset is given. Tangible asset 5 lakh, intangible asset 40,000. Both is considered as 5,40,000. Current assets, current investment is given 70,000. Inventory 1 lakh, receivable 1,60,000, cash 30,000. So total current asset 3,60,000. So total asset is 9 lakh. So, and they are given separately. Equity share capital 3 lakh, preference share capital 1,50,000, reserve fund 80,000, profit and loss account 50,000, debentures 1,20,000, bank overdraft 50,000, creditors 90,000, bills payable 40,000, outstanding expense 20,000, land and building 1,50,000, machinery 3 lakh, furniture 50,000, goodwill 40,000, marketable securities 70,000. So next, inventory 1 lakh, debtors 1 lakh, receivable 60,000, cash 30,000. So this all information they are supposed to give in the question ಕೊಟ್ಟಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಡಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ, 5 ರೇಷಿಯೋ ಕೇಳೋರು. They are asking a 5 ratio. First one is a current ratio, and second one is a liquid ratio, and third one is a debt equity ratio, and the fourth one is a capital gearing ratio, and fifth one is a proprietary ratio ಅಂತ ಕೇಳೋರು. ಸೊ ಇದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. Now let us discuss the answer. First ratio ಏನು ಕೇಳ್ ನೋಡ್ರಿ, ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಕೇಳ್. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋಗೆ ಏನು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕು. ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡೋಣ ಆನ್ಸರ. ಸೊ ರೇಷಿಯೋನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಬರೀಬೇಕು. ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1, ಫಸ್ಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಯಾವುದೈತಿ ರೀ, ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ. ಹಾಗಾಗಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಏನು ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಾಗೆ 4 ಅದಾವ, 4 ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 70,000, ಇನ್ವೆಂಟರೀಸ್ 1 lakh, ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ 1,60,000, ಕ್ಯಾಶ್ rupees 30,000. ಸೊ ಇವು 4 ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 3,60,000 rupees. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ rupees 3,60,000. ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಬಂತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನು ಬೇಕು ಹಂಗಾದ್ರೆ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಬೇಕು. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಿವಿ rupees 50,000, and second one trade payable rupees 1,50,000. So both is considered as rupees 2 lakh, that is current liability. So current assets 3,60,000 banto, current liability 2 lakh banto. So now we are using the ratio formula. Current ratio is equal to current assets divided by current liability. So ratio na ಏನಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಾವೀಗ current assets divided by current liability ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಮಚ್, rupees 3,60,000 divided by current liability is how much, rupees 2 lakh. So 3,60,000 divided by 2 lakh ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 3,60,000 divided by 2 lakh ಮಾಡಿದಾಗ how much is your ratio, 1.8 ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ 1.8:1 ಅಂದ್ರೆ current asset is 1.8 portion and current liability is 1 portion. So this is the first ratio they are asking. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಾರ ಅವ್ರ ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಕೇಳಾರ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಹಂಗಾದ್ರೆ 1.8:1 ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರೇಷಿಯೋ. ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನು ಕೇಳಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಕೇಳಾರ. ಸೊ ಈಗ ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋಣ. ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೇಷಿಯೋ
ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ನೋಡೋಣ ರೀ. ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಪ್ರಕಾರ 3 ಪ್ರಕಾರ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೇಷಿಯೋಕ್ಕೆ ಎರಡು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕು. ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಬೇಕು. ಇವೆರಡನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಬೇಕು. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಎರಡನ್ನು ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ inventory is not included in liquid asset. This is very important because inventory cannot converted into immediate cash. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿನ ನಾವು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಹಂಗಾದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ? 3,60,000 ಬಂದಿದೆ. ಮೈನಸ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ? 1 lakh ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 3,60,000 ಮೈನಸ್ 1 lakh ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ರಿಸಲ್ಟ್? ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ 2,60,000 ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 4 ಪ್ರಕಾರ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ? ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಮೈನಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಒಳಗೆ ಏನನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅವ್ರು ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ವಿ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ 2 lakh. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಎಷ್ಟೈತೆ ನೋಡಿರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಾಗ 2 lakh. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 2 lakh ನಾವು ತೊಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ 2 lakh. ಸೊ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ 50,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 50,000 ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ 2 lakh ಮೈನಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ 50,000. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್? 1,50,000. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೇಷಿಯೋಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬಂತು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದೈತ್ರಿ? 2,60,000 ಬಂದಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ? 1,50,000. ಸೊ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು liquid assets divided by liquid liability. So how much is your liquid assets? 2,60,000. How much is your liquid liability? 1,50,000. So 2,50,000 divided by 1,50,000. So the answer is 1.73:1 ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. So 1.73:1. So this is the liquid ratio. Let us move on to the third ratio, debt equity ratio. क्या problem ಏನು क्या है? Debt equity ratio. Debt ಅಂದ್ರೆ ಡಿಬೆಂಚರ್, ಇಕ್ವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಏನು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ತೊಗೋಬೇಕು ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ 1,20,000. ಸೊ ಇದು ಮುಗೀತು. ಇಲ್ಲೇನು ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಒಳಗೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಬೇಕು. ಡೆಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ರೇಷಿಯೋಗೆ ನಾವು ಏನು ತೊಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ ತೊಗೋಬೇಕಾದಾಗ ಸೊ ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡೆಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ರೇಷಿಯೋನ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಬೆಂಚರ್. ನಾವು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಡೆಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಅಂದರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇದೆ 1,20,000. ಬಟ್ ಈಗ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 3 lakh ತೊಗೊಂಡಿವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತೊಗೊಂಡಿವಿ 1,50,000. ಸೊ ಎರಡು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ 4,50,000 ಆಯಿತು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ 80,000 ಕೂಡಿಸ್ತೀವಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 50,000 ಕೂಡಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 1,30,000 ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 lakh ಇದು ಏನಾಯ್ತು ರೀ 4,50,000 ಈಸ್ ಅ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ರಿಸರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಈಸ್ 1,30,000. ಸೊ ನೋಡಿರಿ ಈಗ ಎರಡು ಬಂದವ. ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 4,50,000 ಇದೆ, ರಿಸರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ 1,30,000. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೈನಸ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಫಂಡ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಾಗ ಗುಡ್ ವಿಲ್ಲನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿವಿ ನಾವು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 4,50,000 ಬಂದಿದೆ ಪ್ಲಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ 1,30,000 ಬಂದಿದೆ ಮೈನಸ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ 40,000. ಸೊ ಮಾಡಿದಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ರೀ 5,40,000 ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಇದೆ 40,000. ಹಾಗಾಗಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿವಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್? 1,20,000 ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್? 4,50,000. ಇಲ್ಲಿ ಐತೆ ನೋಡಿ 4,50,000. ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡ್ರಿ. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ ಈಸ್ 1,20,000.
ಸೊ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಈಸ್ ಹೌ ಮಚ್? ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 5,40,000. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ಎರಡನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 1,20,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5,40,000. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್? 0.22:1. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಅ ಡೆಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಂಬರ್ 4 ಏನು ಕೇಳ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗಿಯರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಕೇಳ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗಿಯರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಎರಡು ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಬೇಕು. ಒಂದು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು ಬೇಕು ರೀ? ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನು ಬೇಕು ರೀ? ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಬೇಕು. ಈಗ ಮೊದಲೇ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಸೊ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂದರೆ ಎರಡು ವರ್ಡ್ ಅದಾವೆ. ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಬರೋದು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಡಿಬೆಂಚರ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 1,50,000 ಪ್ಲಸ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ 1,20,000. ಸೊ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ರೀ? 2,70,000. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಫಂಡ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ನಾವು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಫಂಡ್ ತೊಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೈನಸ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿ, ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಫಂಡ್ ಕಂಡಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಸರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಗುಡ್ ವಿಲ್ಲನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಥವಾ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇವೆರಡನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಾಗ? ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 1,50,000, ಡಿಬೆಂಚರ್ 1,20,000. ಸೊ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ is 2,70,000. Similarly, equity share capital is 3 lakh. Reserve and surplus is 1,20,000. So total 4,30,000 minus goodwill is 40,000. So your answer is 3,90,000. So that is equity shareholders fund. So hangagi formula apply ಮಾಡಬೇಕು. Dividend and interest security divided by equity shareholder fund. So 2,70,000 divided by 3,90,000. So what is your answer? 0.69:1. So this is the calculation, capital gearing ratio. And let us move on to the last formula, that is proprietary ratio. They are asking proprietary ratio ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ proprietary ratio ಕ್ಕೆ ಎರಡು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕು. ಒಂದು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ 5,40,000 ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನು ತೊಗೋಬೇಕ್ರಿ? ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ರಿಸರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್. ಸೊ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಬಂತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ ದ ಅಸೆಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಈಸ್ ಅ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಫಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನನ್ನು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟನ್ನು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 5,40,000 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್, ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ 9 lakh minus goodwill is 40,000. So 9 lakh minus 40,000 ಮಾಡಿದ್ರೆ 8,60,000 is your total tangible asset. So ಹಂಗಾಗಿ what is our formula? Shareholders fund is 5,40,000 divided by total tangible asset is 8,60,000. So what is your answer? 0.62:1. So this is the asked question for the previous year. So ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಕ್ವಶನ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಕ್ಯಾರ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಕ್ಯಾರ, ಡೆಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ ಕ್ಯಾರ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಕ್ಯಾರ, ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರಿ ರೇಷಿಯೋ ಕ್ಯಾರ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಮೂರನೇದು ಡೆಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಅಂದರೆ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ಲಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್. ಸೊ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಫಂಡ್ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗಿಯರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗಿಯರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋಕ್ಕೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗಿಯರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋಕ್ಕೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹೆಂಗೆ ನೆನ್ಬಿಟ್ಬೇಕು ರೀ? ಡಿಬೆಂಚರ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಕರಿತಾವೆ. ಸೊ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಫಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರಿ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರಿ ರೇಷಿಯೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು. ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಫಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟನ್ನು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ.
ಫಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟು ಬಂದೈತ್ರಿ 1.8:1 ಇದೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ 1.8:1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೇಷಿಯೋ 1.73:1. 1.73:1. ಡೆಟ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ 0.22:1. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ 0.69:1. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರಿ ರೇಷಿಯೋ 0.62:1. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆಸ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ in the previous year. Okay, see the question, Mahant Limited question ಕೊಟ್ಟ ನೋಡ್ರಿ. I think this is the 2017 question paper. Okay, this is the 2017 question paper. They are asking as a ratio analysis ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು.